परम सत्कारयोग मेरे देशों विदेशों ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे इस अंदोलन ਨਾਲ जुड़े हुए किसान दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ जी ने ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। एक उन्होंने ये गल कही है कि किसानों को विजन कोई नहीं, दस नहीं सकेगे कि कानून गलत किवें ने। और जिहड़ी ये दोनों गल्लां दा मैं जवाब देना चाहना, स्पष्ट करना चाहते असीं कि सब तो पहली गल तो यह है, इन्होंने ये गल कही है कि किसान बहस नहीं कर सके। किसान इस मुद्दे के उत्ते सरकार बहस करना चाहती है। तो मैं स्पष्ट कर दिया कि किसानों ने जिस वेले मीटिंगां दे विच बहस की है तो सब तो पहला ये गल उठती रही है कि ये कानून सब तो पहला तो यह है कि गैर संविधानक ने। संविधान अनुसार ये कानून सेंटर गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने ये कानून 7वें शेड्यूल की 33वीं एंट्री दे विच जाके कंकरेंट लिस्ट दे विच जाके ये कानून बनाए ने। और उत्थे जाके कानून बना की सकती है सरकार ते की नहीं बना सकती, उन्होंने स्पष्ट करना जरूरी बनता है। साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिया है कि सरकार जे कानून बना सकती है तो स्टफ फूड ते बना सकती है। हुण इत्थे सवाल है, दो गल्लां है कि स्टफ फूड ते बना सकती है और ट्रेड लई बना सकती है, व्यापार लई बना सकती है। हुण इत्थे कानून चक के बने किस गल दे उत्ते है, कानून बने ने फूड ग्रेन ते मार्केटिंग ते, जिहड़े कि ये बना नहीं सकती, ये स्टफ फूड ते ट्रेड ते बना सकती है। किसान स्टफ फूड नहीं पैदा करता, किसान केवल फूड ग्रेन पैदा करता है और नाल ये ट्रेड नहीं करता, किसान केवल मार्केटिंग करता है। इस करके ना तो मार्केटिंग के उत्ते सरकार कानून बना सकती है तो ना ही फूड ग्रेन ते कानून बना सकती है। और ये जो बार बार तर्क आती रही है, ये ते बहस करते सी जदों, तो साडी मानयोग मंत्री जी एक गल दे विच कह के निकल जाते सी कि देखो जी, जे तुहानूं लगदा है भी ये कानून संविधान के अनुसार गलत ने तो तुसीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फिर अंदोलन करन दा की मतलब है। तो अंदाज़ा ला के दसो बहस तो भजदा कौन सी, कि किसान बहस तो भजदे सी या सरकार बहस तो भजी है। अगली गल, साडे मंत्री जी ने कहा कि दसन कानून काले किवें ने, कानूनां दे विच काला की है। मैं दसां कि कानून किवें काले ने, की काला कानूनां दे विच। कि सब तो पहली गल तां कि कानून बनाउण लग्गिआं, कानून बनाउण समय नीति नीयत ही काली सी, ते काली नीयत दे विचों बनिया कानून काला ही होएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसे सिस्टम दे राही ये कानून बनाए गए ने कि मंडी सिस्टम नूं बर्बाद करन दा एक प्रोसैस है इस पूरे कानून दे विच। इस कानून दे विच ये कहा है कि सरकारी मंडी दे बराबर प्राइवेट मंडी होएगी, ते जिहड़ी वो प्राइवेट मंडी होएगी, उस प्राइवेट मंडी दे विचों जिहड़ा व्यापारी माल खरीदेगा उन्हों टैक्स नहीं लगणगे। हुण सवाल इत्थे है कि वेखण वाले वास्ते, आम बंदे वास्ते हुंदा भी की फर्क पैंदा है। वो जिहड़ा टैक्स है वो है 164 रुपये प्रति क्विंटल व्यापारी ने सरकार नूं, मार्केट कमेटी नूं, मंडी बोर्ड नूं भरने हुंदे है। तो जो वो 164 रुपये मंडी बोर्ड नूं टैक्स भरना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सरकार ने सारे का सारा टैक्स व्यापारी नूं ਉਹਨੂੰ मुक्त करता, माफ़ करता। तो उस टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 164 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ केवल 64 रुपये किसान नूं लालच के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ व्यापारी किसान की फसल खरीदेगा
ਔਰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ ਔਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ 90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ 87 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਣ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਡਰ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ